रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानां सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारो स्मरामि। ब्रह्मरूपान संशय अर्धमात्राख्या नित्य सा निर्वाच्य पदात्मिका नमो भगवते वासुदेवाय। हरि पवित्र पवित्र गीता भवन ब्रह्मपुर सहर पाखरे बही जाऊँगी बंगोपसागर। जो बंगोपसागर कूल बंदर गढ़ी उठी गोपालपुर बंदर। छत्रपुर गंजाम जिला ये सबू नाम गुड़िक शुणिले मने हुए ये नाम गुड़िक सबू ईश्वर दत्तना। ब्रह्मपुर गोटे शब्द ता अर्थटी तो बहुत तेरे गीतार गोटे श्लोक से ब्रह्म शब्द को सुंदर भाव वर्णना कर। गीतार चतुर्थ अध्याय से कही ब्रह्मार प्रणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि। अर्थात ये जगत हूँ ब्रह्ममय। ये गोटे पवित्र शब्द खाली ब्रह्म शब्दटा को जदि आपण चिंतन करेंगे ये जगतर सबुठारु पवित्र शब्दटी होची ब्रह्म। ये ब्रह्मंकर द्वितीय शब्द होची आपण जदि कौनसी मंत्र जप करि पारु नाहंती बा कष्ट होची खाली जदि ओमित्ये काक्षरं ब्रह्म गीतार श्लोक ओमित्ये काक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामो स्मरण जब प्रयाति तेजेन देह सजाति परमागति। आमे जदि केवल आजि ठारू आमे ओम 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 एमती जप माने आरंभ करिबा किंबा ब्रह्म ब्रह्म एमती कहिबा खाली ओंकार टिए कहिदेले गीतांकर भाषा होची तमे आपे आपे उद्धार हो अति सहज। तापरे गीतारे गीतार विभूति विश्वरूप जोगरे 11 अध्याय से कहले अर्जुन भगवान कृष्ण कृष्ण होते गुरु
जो कृष्ण को कहुई जगत यही जगत गुरु कृष्ण को से कहते परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुं। हे प्रभु आपण ही परम यही सब कथा मने पड़े आम ओडिशा माटीर यही दक्षिणांचल यही जो पवित्र सहरटी गढ़ी उठी ये ना बोधे आउ कौन सी सहर ना ब्रह्म आपण तो सका सन्ध्या बेल भितर ब्रह्मपुर 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 एमती कहे ताने सेटा सबु आड़ को बुझे ये है गोटे कथा से भली बंदर तीर नाम गोपालपुर हे गोपालक हे कृपा जल निधे हे सिंधु कन्यापति हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणा पारीण हे माधव हे रामानुज हे जगत्रय गुरु हे पुंडरीकाख्यम हे गोपी जननाथ पालय परां जानामि न त्वां विना। जदि आपण गोटे गोटे पवित्र ना गोपाल गो कहले इंद्रिय इंद्रिय मानकर जी पालक से किए बुद्धि से हूँ विवेक से हूँ ज्ञान सी विचार एवं आत्मा आत्माटा अच्छी बोली इंद्रिय गुड़िक सचेतन अच्छा आत्मा जो दिन पलैब एवं सब निष्क्रिय तेणु एमती व्याख्या करने को कहीं कहूँ ना मत गोटे थरे यही स्थान निर्देश होता ये ये गीता भवन रे थरे नुह बाबू जहाँ कहले आमर जे 4-5 थर बोधे प्रोग्राम थरे मु नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण कथा कहूली से 9 दिन जाक से शब्दटा उपरे ताको कहली मोर कथा सारिकी 9 दिन जाक कथा सारिकी जितेबाला मु जाए बाटे तू दल दल होकर आम श्रोता मैंने जाऊँ से सब नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण एमती गाऊता मत बहुत भल लगे तेणु ये गोटे स्वप्न मु देखी ब्रह्मपुरे ब्रह्मयज्ञ से अनेक चेष्टा कली हो पारा अनेक भद्र व्यक्ति माने शुणिले कि कौन तक असुविधा है से आमर विप्र पंडा थिले आम ब्रह्मपुर शाखा संघर आज जमी आमर पात्र अच्छा सुदाम कुमार पात्र अच्छे से विप्र पंडा थिले से कहले बाबा कहीं व्यस्त होने आम क्या किसी कहबानी आम गीता भवन रे आम गोटे करदबा प्रकृत छोट यज्ञ होता छोट हो बड़ हो से तो यज्ञ होता आउ गोटे कथा होता आम ब्रह्मपुर सहर से विप्र पंडा समय ब्रह्मपुर सहर में जिते जगन्नाथ मंदिर जिते मंदिर अच्छी समस्त आज्ञामाल एठिक आसीला एवं सबू जगन्नाथ बा सबू देवादेवी नाम आमर यज्ञ मंडप आहुति यही आउ मोर मन पड़ुनी एमती अनेक कार्य एठी आमर संपादक महोदय जी
ସୀମାଞ୍ଚଳ ତ୍ରିପାଠୀ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ କିଏ ଥିଲେ, ସେ ବାବୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଟିକେ ସେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁହଁଟା ଟିକେ କଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଭଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୀତା ଭବନରୁ ଇଏ ସେବକ ପାଇଛି କେତୋଟି ରତ୍ନ ବା ଆମର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗୀତା ଭବନକୁ ଭୁଲିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଗତିର ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକି ନିବାସ ଶରଣ। ଗତି ମାନେ କର୍ମ। ଗୀତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ କର୍ମ କଥା ଶୁଣିବେ। ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଧରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିଛି କର୍ମ ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱ ଧରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିଛି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ପାଇଁ। କର୍ମ କର, କର୍ମ କେମିତି କରିବ ସେ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଜାଣ ଏବଂ ଭକ୍ତି କରି ଶିଖ। ଭକ୍ତି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭକ୍ତି, ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନରେ ଭକ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେବା। ଭଜ ସେବାୟ। ତେଣୁ ଗ ଅକ୍ଷରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତି। ଗ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା। ଆପଣ ଖାଲି ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯିବେ ତା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉଠି ଗାଧେଇବେ ବା ଯୋଉଠି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବେ, ଯଦି ଗଙ୍ଗାକୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ। ଗ କହିଲେ ଗୋମାତା। ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ଦିଏ ଆମକୁ ଅମୃତ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହିଁ ଆଜି ଗୋମାତାଙ୍କର ଦ୍ରୋହ ବା ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ ହେଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯତ୍ର କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ଷୀର, ତାର ଛେନା, ତାର ଘିଅ, ଇଏ ସବୁ ଅମୃତ। ଆଜିର ପିଲାମାନେ, ଯୁବଶକ୍ତି ମାନେ ଇଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେତିକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମଦ୍ୟଟାକୁ ଅମୃତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା, ଗ କହିଲେ ଗୋମାତା, ଗ କହିଲେ ଗତି। ଆଉ ତ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଶେଷ ଗର କଥା ହଉଛି ଗୁରୁ। ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ମନ ଗମିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ମନ ଗମିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। ଗୁରୁ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛୁ ସେଇ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁବାଦ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଜଣେ ସୈନିକ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଲମ୍ବା କରୁନି। ଗ କହିଲେ ଗୁରୁ। ଏଠି
କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ପଦ ଗୁରୁ କିଏ ଗୁରୁ କିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି ଯଦି ଗୋଟି ଗୋଟିକି ପଚରା ଯାଏ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନା ନା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ପବନକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୀତା ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି ମୋ ମନ କଥା ଇଏ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ବାୟୁର୍ଜମଗ୍ନି ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତିସ୍ତ୍ୱଂ ପ୍ରପିତାମହର୍ଷ ନମୋ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ସହସ୍ରକୃତ୍ୱ ପୁନଃ ଭୂୟୋऽପି ନମୋ ନମସ୍ତେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପବନ ଯଦି ପବନ ନ ହବ ନ ରହିବ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ପବନ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ସେ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବାୟୁର୍ଜମଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି କହିଲେ ଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ନି ସବୁ ତ ଅଗ୍ନି ଦୀପ ଅଗ୍ନି ସବୁ ଅଗ୍ନି ବଳିଆ ଆସିଲା ମା ମାନେ ମୋର ବନ୍ଦାପନା କଲେ ଦୀପରେ ବନ୍ଦାପନା କଲେ ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ଯଦି ଅଗ୍ନି ଯଦି ନ ରହିବ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନ ରହିବେ ଇଏ ପୃଥିବୀ ରହିବ କି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି କାଁ ଫାଁ ଗୋଟା ଦିଟା ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି କୋଉଠି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଛୁ ଦେହ ଘଷିଆ କରିଦେଲ କିନ୍ତୁ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ନାମହଂ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ନାମକ ବିଷ୍ଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଗୀତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ରସଃ ବପ୍ସୁ କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ରସ ଦିଏ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ ପାଣି ଦିଏ ରକ୍ତ ଦିଏ ସବୁ ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି କୋଉଠି ନାହିଁ ବାୟୁର୍ଜମଗ୍ନି ବରୁଣ ବରୁଣ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ ସମୁଦ୍ର ବିନା ଇଏ ସମୁଦ୍ର ତିନି ଭାଗେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହଉଛି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ପୃଥିବୀ ଯଦି 5-6ଟି ସୁନାମି ଆସିବ ପୁରା ପୃଥିବୀ ବୁଡ଼ିଯିବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମେ ମସଲା ମୁଢ଼ି ଖାଇପାରିବୁ ଗୁପୁଚୁପୁ ଖାଇବୁ
କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବେ, ସମୁଦ୍ର ବରୁଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣ, ବରୁଣ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କୋଉ ସମୟରେ ଗୋଟେ କବି ଲେଖିଥିଲେ, ଆଦେଶେ ଉଦଧି ନଲଙ୍ଗେ অবধি জয় জগদীশ হরে হরে জয় জগদীশ হরে। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଗବତ କଥା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆଜି ବି ପୁରୀ ଗଲେ ସାତ ଲହଡ଼ି ମଠ ଅଛି, ସେଇଠି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସମାଧି ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସାତଟି ଲହଡ଼ି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ମାନେ ଭାଗବତ ଲେଖି। ଏମିତି ମହାପୁରୁଷ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସାତଟି ଲହଡ଼ି ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ସମୁଦ୍ର, ତା ନାଁ ହଉଛି ସାତ ଲହଡ଼ି ମଠ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାତ ଲହଡ଼ି ମଠକୁ କେହି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସମୁଦ୍ରଙ୍କର କଥା। ଯେତେବେଳେ କବୀର ସାହେବ ଆମ କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଆସି 22 ପାବଚ୍ଛରେ ପାଖରେ ଥିଲା, କଳ୍ପବଟ ପାଖରେ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର। ସିଏ ଯେତେ ବାଟ ଚାଲିଗଲେ କହିଲେ ଏଇଠୁ ତମେ ଆଉ ସାଡ଼କୁ ଯିବନି। ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ। କବୀର ଚୌରା ମଠ ଆଜି ବି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛି। କବୀର ଚୌରା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ, ସମୁଦ୍ର ସେଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମଃ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ଅବତାର ଯାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର, ବାୟୁର୍ଜମଗ୍ନି ବରୁଣ। ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଯଥା ନଦୀନାଂ ବହମେଘା ସମୁଦ୍ରମେବାଭିମୁଖା ଦ୍ରବନ୍ତି। ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କହିବା। ସବୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ଯାଇ ମିଶନ୍ତି? ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଆପଣ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା, ଗଣ୍ଡୁକୀ, ଯମୁନା, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ହେଇ ପଇଲେ ସବୁ ତୀର୍ଥର ଫଳ ମିଳିଯିବ। ଭାଗବତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଦେଖ ଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳ ଲବଣ ଜଳେ ସେ ମିଶନ୍ତି ସୁନାମ ଗୁଣ ପାଶୋରନ୍ତି। ସୁନାମ ଗୁଣ ପାଶୋରନ୍ତି। ସୁନାମ ଗୁଣ ପାଶୋରନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର
ଯଦି ନଥାନ୍ତା ନଦ ନଦୀ ଜଳ ଗୁଡାକ କୁଆଡକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସେ ବର୍ଷା ଜଳ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି ନା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ କହୁ ମୋର ଆମର ଗୋପାଳ ବାବା କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର କଥାଟା ସେଇଠି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମେଘ ହଉଛି ସେ ମେଘ ଗୁଡାକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳ ଯାଉଛି, ଲୁଣିଆ ପାଣିରୁ ଜଳ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି ମଧୁର ପାଣି ବର୍ଷା ହଉଛି। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବହୁତ ମିରାକଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ ମିରାକଲ ତ କେହି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ମାନସଗୁରୁ ବାବା ବାୟା, ମୁଁ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ମୋର ବାୟାଙ୍କୁ ଦେଖେ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରମ କଲେ, ଚାରି ପାଖ ଯାକ ଲୁଣି ପାଣି। ସେ ଦିନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଏଠି ଗୋଟେ 24 ପ୍ରହର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମୋର କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇମାନେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତା ଭବନରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। এই হচ্ছে আনন্দ। যেখানে হয় নাম সংকীর্তন সেখানে বলে গোলক নাম। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବାବା ଏଠି 24 ପ୍ରହର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ହେବେ, ଆଉ ତ ପାଣି ତ ମଧୁର ପାଣି ନେଇ ପିଇବେ କେମିତି, ରୋଷେଇ ହବ କେମିତି? ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟା ଗଲେ, ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କର କଣ ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। 24 ପ୍ରହର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରମଟା ଆଜି ଅଛି, ଚାରି ପାଖ ଯାକ ନଦୀ ମଧ୍ୟଟା ହଉଛି ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୁଣିଆ ପାଣି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ସବୁ କହିଲେ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ଦେଖିଲାକୁ ସେ ପାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର। ଇଏ ହଉଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ମିରାକଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଏତେ ମିରାକଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ମିରାକଲ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦେଖ ଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧି, ଲବଣ ଜଳେ ସେ ମିଶନ୍ତି, ସୁନାମ ଗୁଣ ପାଶୁରନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଏମିତି ତ କହିଲେ ବହୁତ କଥା ଆସିବ। ବରୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର କଥାଟା କହିଲେ, ପ୍ରଜାପତି ଯିଏ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ଆମେ କହୁଛୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ସେ କିଏ? ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା। ମା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ମା। ସେଠି ପ୍ରଜାପତି ମା ରୂପରେ ତା ଗର୍ଭରେ ଆମକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ସେଠି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଆମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ମହେଶ୍ୱର କିଏ? ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ। ଶିକ୍ଷକ, ପୁରୋହିତ, ଯୋଉମାନେ ଆମର ମାନେ ମହିୟାନ ଲୋକମାନେ, କବି, ପଣ୍ଡିତ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ତାପରେ କହିଲେ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ତେବେ ବାଘ ଦେଖିନା, ବିଲାଳି ଦେଖିଛ କି? ବାଘଟା ଠିକ ଦେଖିବାକୁ ସେମିତିଆ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ।
ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର କଥା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍ବମ୍ ଖଲୁଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ये जगत होती ब्रह्ममय। ये होती गौ गला गरे दीर्घईकार ई कले ईश्वर ताको घर कोठी ताको रूपटा होती गुरु रूप सूर्य रूप चंद्र रूप पृथ्वी रूप से तो सही सब रूप अच्छा कौटी निजस्व रेसीडेन्स घरटा कौटी हार्ट इज द रेसीडेन्स ऑफ लव। हृदय हूँ भगवान घर सकाळु उठिबे प्रथमे हृदय को चिंतन करिबे किछि नहीं खाली ओम बोली कहले हला। गीतार परिष्कार कहले हे अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां सबु भूतरे अछन किंतु तमे खोजिबा कोठी निजको आखि बुझी बसिबा हृदय को गोटे मिनिट चिंता करना गोटे मिनिट जदि आउ टिके अधिक बसिबो 2.5 मिनिट 3 मिनिट यथेष्ट से दिन जाक शक्ति तमें आम पाइबा। भागवतर केते सुंदर कथा देख आम जहाँ कह अपनी ताकू मिसेबा ताक संगे ना प्रतिमा जेबे न पाइब सुनाऊ तब पूजा भाव सूर्य नले किबा जले अथवा हृदय कमले सूर्य नले किबा जले अथवा हृदय कमले सूर्य को नमस्कार करिबो जल को नमस्कार करिबो गंगा रूपरे अग्नि को नमस्कार करिबो आम भीतर जो लिभर अच्छी जठराग्नि रूपरे से अछन तेणु ये सब विचित्र कथा कि बलिया गोटे गीतर लिखी विचित्रानंद हे के तुम कथा के तुम शिशु आनंद सचिदानंद हे शिशु आनंद सचिदानंद हे तुम पाई पूरे कथा विचित्रानंद हे तुम ये हूँ गी गला तटी कौन कहले गीतार गोटे दीक्षा भगवान देइचंती अर्जुन गीतार दीक्षा कौन व्यासंकर दीक्षा है जो बाम पढ़ुले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्रटा यदि बुझीदेवे मन खुशी आउ गोटे मंत्र कृष्ण अर्जुन को देले गीतार 17 अध्याय रे कौन ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम ता माने
ମୁଁ ଏକ ଅନେକ ନୁହେଁ। ମତେ ଲୋକ ଗୁଡା ଖାଲି ଅନେକ କରିଦଉଛ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏକ। ତତ୍ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତୁମେ ମରିଗଲା ପରେ ମତେ ତ ମୁର୍ଦାର ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଅଛି, କାଠ ଭିତରେ ଅଛି, ସବୁ ଭିତରେ। ସତ୍ ଏକମାତ୍ର ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଆତଙ୍କୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଆତଙ୍କୀ ମାନେ ନିଧନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଆତଙ୍କୀ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये गला हाकु सब गोटे गोटे कथा बुझिया गले घंटाए घंटाए समय दरकार। तेबे मु जुगे जुगे आसे। केमती आसे कहउचंदी सत्य जुग, त्रेतया जुग, द्वापर जुग, कली जुग। पुराण लेखाई जे आमे पढ़ी गलु। सत्य जुगटा केतबेले केतबेले सत्य जुग जेतबेले पृथ्वी जेतबेले संसार प्रलय हो जाए आउ किछि न थाए, सेही होउची सत्य जुग। तापर आसिला त्रेतया जुग। से केतबेले এই বর্তমান जो चली त्रेतया जुग पारिवारिक जीवन ये जो चली बर्तमान ये हूँ त्रेतया जुग। द्वापर जुग केतबेले आसे जेतबेले पुरुष और नारी सृष्टि करी पुओ झील को जन्म दे पुणी गोटे शुद्ध परंपरा सृष्टि करती, से हूँ द्वापर। कली जुग अनेक नाम, अनेक मंदिर, अनेक धर्म, अनेक शास्त्र, परस्पर भीतर द्वंद्व, परस्पर भीतर विवाद। ये कौच मु बड़, से कौच मु बड़, किए कौच राम बड़ तो किए कौच हनुमान बड़। तेणु सज्जन ये हूँ कली जुग। ये जो बाबू माने नाम करुले ये हूँ कली जुग। तेणु ये हूँ गोटे सत्य जुग, ये गोटे चारि जुग गला। आम पुराण कहूँ सत्य रे नर हरि, त्रेतया रे राम आउ हनु, हरि कहले हनुमान, द्वापर रे राधा हरि, हरि कहले कृष्ण, कली जुग रे गौर हरि हरि। तेणु सज्जन जुग कु जुग एही मते जितेबाला आपण यही चक्र को ध्यान करेंगे तालुका तालुका सत्य जुग। जितेबाला यही चक्र को ललाट चक्र को ध्यान करेंगे त्रेतया जुग। नासाग्र को जितेबाला ध्यान करेंगे द्वापर जुग। ताली मारी जितेबाला कीर्तन करेंगे कली जुग सैला। चारिटा जुग को आपण भोग करने को पड़ो। अच्छा आउ गोटे अर्थ कौन
ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ହିଂସାବାଦ କପଟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ପରିବାର କଥା ବୁଝିଲେ କିଏ କଣ ପରିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ କି କଣ ନାହିଁ ସେଇ ଗୋଟାକ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ହଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ପରିବାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ କି କଣ ସବୁ ଚାକିରି କଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। କଳି ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଳ କାରଖାନାର ଯୁଗ ହଉଛି କଳି ଯୁଗ। ଆଜି ମଣିଷ ଆଜି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେଇଛି ଏଇ ହଉଛି କଳି ଯୁଗ। ଆଉ ରାତିରେ ପୁଣି ବିଛଣାରେ ଉଠିଲା ବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ଶୋଇଲା ବେଳେ କଳି ଯୁଗ। ନା ଟିକେ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଶୋଇବା ଅତି ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କରୁନାହାନ୍ତି। এইভাবে ভাবরে যুগকু যুগ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ। সত্য যুগর আর গোটে কথা তপস্যা। যদি 2.5 মিনিট ধ্যান আপন কলে সেগুড়াক সত্য যুগ হয়ে গেল। যজ্ঞ হচ্ছে ত্রেতয়া যুগ। আপনার যজ্ঞ ন করতু দীপটিয়ে বন্দাপনা কলে কি সঞ্জটিয়ে দেলে সেইটা তো ত্রেতয়া যুগ হয়ে গেল। দ্বাপর যুগ সেবা। শাশু গোড় বিঁধুছি বহু টিকে সেবা করা, সেইটা হল দ্বাপর যুগ। বহুর পিঠিতে মুন্ড বিঁধিলা শাশু আসি মুন্ড টিকে চিপি দেব। বহু রোষেই করছি শাশুটাকে সাহায্য কর। শাশু টিকে মানে বৃদ্ধ হয়ে গেলেনি, বহু তার সেবা কর। যোউঠি বাপ পুଅ স্বামী স্ত্রী ଯୋଉଠି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମର ସେବା ଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟା ସେଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କୋଉଠି? କଳି ଯୁଗ। ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗଲା, ମାର୍ଗଶିର ଆସିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। କାର୍ତ୍ତିକରେ ଆକା ମା ବୈର ପୂଜା, ସୁଦୂଷା ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର। এই যে জাগর, এই যে রথযাত্রা, এই যে উপাসনা আমি ସବୁ କରୁଛୁ এই ଗୋଟିକ ହଉଛି କଳି ଯୁଗର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ହରେର ନାମୈବ କେବଳମ୍ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ବିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ହେଇନି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ତାର ବୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ଇତିହାସ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇଛୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ତ୍ରେତୟାରେ ବି ହେଇଛି, ଦ୍ୱାପରରେ ହେଇଛି, କଳି ଯୁଗରେ ବି। କଳିଯୁଗ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟାଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଇଛି? ମୁଁ କିଏ? ହୁ am I? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କୃଷ୍ଣ। আচ্ছা, ମୁଁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ହେଲି, କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆତ୍ମା। କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରମାତ୍ମା।
ଆକର୍ଷୟତି ଇତି କୃଷ୍ଣ। ଯିଏ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ। ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଜଣେ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ବା କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଯୁଗକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିକି ଯିବି। ସେ ଦି ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ହଉ 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 ଆମେ ସିନା କୃଷ୍ଣ ନୀଳା ଶୁଣୁଛେ, ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ଲୋକକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ନ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସାତ୍ୟକୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ରଥ ଡ୍ରାଇଭର। ସାତ୍ୟକୀ ନା କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ କୃଷ୍ଣ ସେ ସାତ୍ୟକୀ। ସାତ୍ୟକୀ ରଥ ସଫା କର। ଘୋଡ଼ା କୃଷ୍ଣ 84 ବର୍ଷ ବୟସ ସେତେବେଳେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 84 ବର୍ଷ। 84 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ବିପ୍ଳବୀ, ପରିବେଶବିଦ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଏ ସବୁ ତ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ନିଜେ ତେଲ ମାଲିସ କରିକିରି ଘଷନ୍ତି, ରଥକୁ ସେ ସଫା କରନ୍ତି। ସେଦିନ ସାତ୍ୟକୀଙ୍କୁ କହିଲେ ରଥ ସଜ କର, ଅଶ୍ୱବନ୍ଧନ କର। ନା ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବି। ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରକୁ ଆପଣ ଯିବେ ନା? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିଯାଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଯୋଉଠି, ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଯୋଉଠି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇଠି। ହେଇ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜାବୁଡା ମାଇଲା ଭଳିଆ, କାନ ମୋରି ଚଟକଣା ମାଇଲା ଭଳିଆ କଥା ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଇଠି ବୋଧେ ଗୀତା ଭବନରେ ଆମର କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏ ଗୀତା ଭବନ ତୈରି ହେଇଛି, ଗୀତା ଭବନରେ ଅନେକ ପ୍ରବକ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନେ କିଛି ଶ୍ରୋତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମ ପତନ ହରି। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମ ପତନ ହରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତା ଭବନ, ମୁଁ ତ ଗ କହିଛି, ଇ କହିଛି, ତ କହିଛି, ଆ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମୀୟତା, ଏଇଟା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ। ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା କି ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ବାପା ତାକୁ ମଣିଷ କଲା। ପୁଅ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଗଲେ,
ସିଏ ବାପ ମା ହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଇଏ ବାପ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯଦି ବାପ ମା କହିଲେ ଆରେ ତତେ ଆମେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲୁ ତୁ ପାଠ ପଢେଇଥିଲୁ ତୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଆଉ ଆମ କଥା ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତମେ କରିଥିଲ ତାହେଲେ ବାପ ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାପ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଏଇଟା କେମିତିଆ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ତମେ ଏମିତି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଲା ବାଲା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଛ ସେ ପାଗଳାଟା ବୁଲୁଛି ରାସ୍ତାରେ ନଗଳା ମୁଗଳା ହେଇକିରି ତା ଆତ୍ମାକୁ ଟିକେ କହିକି ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦଉ ନା ଡାକ୍ତର ଔଷଧଟାକୁ ଭଲ କରିପାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ ତମେ ଯେତେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ହେଲେ ବି ସିଏ ଭଲ ହବ ନାହିଁ କର ଭଲ ଗୋଟେ ମିରାକଲ ଦେଖାଅ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଜି କଥା କହିଲେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯିବା ନା ମା ଖୋଜୁଛି ପୁଅକୁ ଯଶୋଦା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହ୍ନୁକୁ ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ରେ ଦୁଃଖୀ ଧନ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ଦୁଃଖୀ ଧନ ये पवित्र शब्द कहार मार ये सज्जन माँ खोजुची पुआ को किंतु पुआ खोजुची माँ को पुणी तो बिगड़ी जाऊची ता मन माँ जब हगी मुकी है कि जो बिछा पड़ी अनौनी तेणु आउ कौन आठु दुख कौन थाई पारे आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परम आनंदे विहरे आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परम आनंदे विहरे राम गले जंगल को लक्ष्मण कहले भाई मु जीवी रे तू कहीं जीवु तू माँ पाखे रही तू कहीं जीवु ना भाई आपण